अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुल के सामने आ गए ने। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी की जी क्यादत है उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा तो बैरिस्टर अली जफर जिहड़े ने इन्हां दे उत्ते खासी तनकीद की और उन्होंने कहा कि पार्टी च गद्दार कौन, हुण असीं चुप नहीं रवांगे बल्कि असीं बोलांगे। और उन्होंने बानी PTI की सेहत के हवाले नाल भी तहफ़्फ़ुज़ात दा इज़हार किया और उन्होंने दस्सिया कि जी बानी का पैगाम आया कि वो इलाज के हवाले नाल उन्होंने कोई खास तसल्ली नहीं है। तो अज के प्रोग्राम च डिस्कस करांगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी खलफशार है, नुकसान जो पार्टी के आपस च लड़ाई के नाल है कि बानी PTI नूं इहदा नुकसान होएगा या इहदा फ़ायदा होएगा और उन्होंने रहाई मुमकिन है, क्योंकि बानी PTI की रहाई वास्ते एक रहाई फोर्स का जो वज़ीर आला KP ने ऐलान किया उहदे च हुण डिवेलपमेंट यह आ रही है कि 1 लाख नौजवान जिहड़े ने उहदे च भर्ती किए जाएंगे और फोर्स जी बानी की रहाई तो बाद ख़त्म कर दी जाएगी। और ये बारे च कहा जा रहा है कि जी बानी PTI की जी रहाई की फोर्स है वो वास्ते कोई चेयरमैन PTI को या पार्टी क्यादत को कोई रजामंदी लैन की जरूरत नहीं है, बल्कि असी ये फोर्स बनावांगे और बानी नूं रहा करावांगे। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे तो नाल पंजाब हुकूमत जी है वो एक जहाज़ के मामले ते उन्होंने खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो सारे मामला तो कुछ होर अहम इशूज़ भी जिहड़े ने अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल है जी? कैसा मिजाज शरीफ ने? ठीक ठाक, रोज़े ठीक चल रहे हैं? बहुत अच्छे रोज़े, बहुत आला। बाज़ारां च रौनकां शुरू हो गई हैं। हाँ जी, खरीदारी आस्ता खरीदारी का आगाज़ शुरू हो गया, बल्कि वो चीज़ां समूथ भी हो गई हैं जे। अच्छा, पहले एक दर रोज़ा जो एकदम वो आया सी ना कि वो नहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई बड़ी जिस तरह पहले हुंदा सी। पहले तो किसी तुहानूं याद होएगा रमज़ान विच आटा ही नहीं सी मिलता, लैना लगी हुंदी सी ट्रकां दे उत्ते, चीनी नहीं सी लभदी। और मज़ेदार की गल है कि कोई मैं एक दोस्त नूं जानना वैसे नूं ਜਿਹੜਾ चीनी का बहरान सी उस दौर से ना साबका PTI दे दौर दे विच भी कि चीनी महंगी हो रही, चीनी मिल नहीं रही, तो रमज़ान का महीना भी आ गया तो कुछ उन्होंने ना कोटा मुकर्रर करता सी कि फी बंदा जिहड़ा ना वो 2 किलो चीनी लै सकदा, 2 किलो के पैकेट। तो वो साडे एक साफी दोस्त ही ने, अच्छा, तो उन्होंने मैंने दसिया कि मैं तो ना कहंदा चौधरी साहब सारी फिक्र उतारती। मैं की होया? कहंदे मैं तकरीबन कोई 42 kg जी है चीनी वो चीनी इकट्ठी कर ली। अच्छा, मैं कहा कि तू ये किस तरह कर लिया 42 kg चीनी? बड़ी। तो वो कहंदा कि मैं ना हर खुद गया 2 किलो लै आया, बेगम गई वो भी 2 किलो लै आई, बच्चे भी ला, एक मेरी साली सी घर दे विच वो भी गई तो वो भी लै आई, तो मेरे बच्चे गए वो भी लै आई, तो बच्चों के अगों कोई 2 दोस्त है सन उन्होंने भी ला के ना तो 42 किलो मैं चीनी लै ली। तो मेरा सुख मैं उन्होंने कहा, मैं यार तू तो चीनी इंज इकट्ठी कर ली जिवें कोई विआह करना है, कोई जरदा बनना है, तेरी हलवाई की दुकान है, तो तू एडी किन्नी क चीनी पी लैनी है? रमज़ान च रोज़े रखे होंदे ने, बाद विच सुबह सैरी के टाइम चाय पी लेगा तो शाम के टाइम चाय पी लेंगे, तो एडी कि अग लग गई। मैं कहा दुकाना भी रहनियां ने, सारा कुछ इत्थे ही रहना, दुनिया मुक नहीं जानी, ये दुनिया इस तरह चलती रहनी। तो अगर तुहाडे वर्गे समझदार लोग ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर जो जखीरा अंदोज दुकानदारों का हिसाब ला लो ना कि उन्होंने सस्ती चीनी किस तरह इकट्ठी की होनी। तो गल सारी शुरू हुई सी कि आयस हुण फिलहाल सानू उस तरह की सिचुएशन वो नज़र नहीं आ रही जी कह लो फड़ लो। हाँ जी, हुकूमत का कह भी रहे हैं कि छापे भी कोई 1600 ज़्यादा तो मजिस्ट्रेट ने चौधरी साहब ਜਿਹੜੇ घूम रहे ने ते एक हफ्ते के अंदर अंदर ਜਿਹੜਾ गैस करो ना वैसे कितना के जुर्माने हुए होंगे एक हफ्ते खासे? मेरा तो ख्याल है पैसे इकट्ठे हो गए होने। हाँ, चलो ऐसे बहाने करोड़ तो ज्यादा दे जुर्माने हो गए। अच्छा, साडे लोग मानते भी नहीं, कोई एडे कोई ना कोई ऐसी कौम है, ठीक है गवर्नमेंटां दी ज्यादती होएगी, असी साडे चलो गल किधरे होर टाइप ते शुरू हो गई, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ चीज़ देखना चाहिए कि क्या अवाम नूं भी कुछ अपने एंड दे उत्ते जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ठीक। जी मैं अगे गल की है कि जिंदगी तो चलती रहनी है, असी मर भी जावांगे तो जिंदगी फिर भी चलती रहेगी, चीनी भी चलती रहेगी, चीनी भी मिलती रहेगी, आटा भी मिलता रहेगा, फल भी मिलता रहेगा, खजूरां भी मिलती रहनियां। तो ठीक ये चीज़ां ने। चलो ते ए बहरहाल असी बाद चो गल करांगे ते तुहाडी उस गल सवाल दे उत्ते आने आ जाओ ना। पहले ते जेड़ा कि जेड़ा बानी दी सिस्टर ने अलीमा खान साहब ने जेड़ा और उन्होंने गल की। देखो गल हैगी है कि
ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਾਲਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵਕਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਲਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ कि इनको ओहदे तो इसलिए दिए गए थे ताकि ये उनके लिए कोई राह हमवार करेंगे, केस भी लड़ेंगे, कोई अपने ताल्लुकात करेंगे या वकीलों को बाहर निकालेंगे। ਉਹਨਾਂ ਬੈਸਟਰ ਗੌਹਰ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੈਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਈਵਨ ਵਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਕਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਕਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਲਗਲੀਵੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆਦਤ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਨਸਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਪੀਪਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਐਫਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਨੌਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਲਦਾ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਾਇਸਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਦਬਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ? ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਉਰਫੇ ਆਮ ਤਾਸਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਕਿਆ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਕਿਆ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਮਕਬੂਲ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਬੋਝ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੜ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਦੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਰ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਫੋਰਸ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਫੋਰਸ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਆਊਟਫਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
TTP ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਸ਼ ਖੁਰਾਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ PTI ਦਾ ਬੈਨਰ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਿਹਰੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ 77 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 77 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ KP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਿਬਾਦਾ ਉੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ PTI ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੌਹਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਪਕਲਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈ PTI ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਓਸ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਗੌਹਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PTI ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਦਾ ਦਾਨਿਸਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਲੀਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੱਤ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਖੱਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਨੌਲੇਜ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਦਿਆਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, 2 ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਆਓ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵਕਤ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਬੈਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਤ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੈਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਨਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਮਰਦਾ ਮਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਤਾਬ ਸ਼ੇਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਪਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਅਟ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਜੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕੀਲ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਪਸਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਬਾ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇਖੋ, TTP ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, BLA, ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਫੀਆ,
ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਾਏ ਆਖਰ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਕਾਦਰ ਟਰਸਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਤ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ में, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਲਾ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਗਰ ਹੋਈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਾਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 17,000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 500 ਦੇ ਚਲਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹਕਾਮ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 17,000 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਪਟਾਈਏ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ, ਟਿਊਬਵੈਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੋਇਬ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਇਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਜਾਜ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਿਮੋਟ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਟ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਫਾਦਾਤ 'ਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਤੌਰ ਖਾਤੂਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਨਜੀ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने या उन्होंने मिनिस्टर्स ने बजाए इस ते कि साढ़े जड़े एंकर ने टीवी दे अपोजिशन दे लोग ने या कालम कि वो पंजाब नू एक क्रेडिट देन कि उन्होंने अपनी बहु बेटियां नू इस वड्डे अपनी क्यादत दे वास्ते तैयार किया। ਇਹਦੀ बजाए सोशल मीडिया ते नो डाउट जिस किस्म की गलीज अंदाज उन्होंने कंपेन की है, ਜਿਹੜੇ भी लोग है मैं किसी का नाम नहीं लवांगा, तो या तो उन्होंने अपने घरां दे विच मावा भैणा नहीं है, ठीक है। देखो किसी के बारे तुसी कोई खातून हो, तुसी वजीर आला दे नाम लैके वजीर आला ते तनकीद करो, खातून होने की बुनियाद उत्ते तनकीद करना, उहदा खातून दे करैक्टर दे हवाले नाल कोई गल करना, इहदी ते मैं कदे भी हमायत नहीं करांगा। तुसी ऐ कहो कि त्यारा एडा महंगा क्यों खरीदे, बिल्कुल सवाल चुको, ठीक है, जवाब लवो उन्हां दे कोलों, जिस तरह भी तुहाडा बनदा है, जो भी तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन है वो लीक करो। तुसी उहदे ते बिलो दी बेल्ट जाके और गलाजत तो भरपूर एक मैंटैलिटी दा इजहार करो ते पाकिस्तान नूं बहैसीयत मजमूई साडे इशराफिया नूं, साडे अहले इलम नूं इहनूं कंडेम करना चाहिए। कोई भी होवे, चाहे ईवन कोई बंदा भी होवे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਰੀਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਏ, ਟਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ ਫੜ ਕੇ। ਕਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ रमज़ान का महीना है और इस वक्त सब्जियां, आलू, प्याज ये चीज़ां बहुत रेट थले ने। किसान दे इशूज़ एक अलग रह गए, किसान नाल ज़्यादती हुई और वो बेचारा परेशान है, वो एक अलग गल है। लेकिन साडे जिहड़े ताजर हज़रात ने, चिप्स बनाने वाले ने, समोसे बनाने वाले ने, इन्हां नूं रहम नहीं आया, इन्हां दे दिल च रहम नहीं आया कि यार असी भी कोई चीज़ सस्ती कर लईए। रमज़ान दे विच तुसीं ओहो ही अपना छुरा फड़िया है
ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮੀਆ ਆਲਮੀਆ, ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਸਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਪਾ ਆਲੂ ਹੀ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੂ ਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੋ 70 ਕਰ ਦਿਓ, 70 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 60 ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਜਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਜਰ ਦਾ ਨਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਕੂਮਤ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ख़त्म। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।